नमस्कार मोर चैनल को मु पुणी थे आपको स्वागत करुच्ची। आजिर कहानी माड़हांडी कथा। लेखक गोपाल चंद्र प्रहराज। एक देश में गोटे चकुड़िया पंडा थाए। सेठी भारी गरीब। से माटीर पुओटीए। पुओ नीति भिक मागी जाए। 6 गाँ गले सेरे आणे, 9 गाँ गले सेरे आणे। इमितिका भिक मागी करी जहा आणे सेथिरे आपना पेट पोषे। प्रभुंकर माया तो दिने से चकुड़िया पंडा केते आड़ बुलिला जे सेरक कथा तेणिकी थाउ, ताकू पोषे चाउल सुधा भिक मिलिला नाही। लोके भिक देवे कौन? बेलकू ताकू गाँ पिलाए सबू टेका बोलुओ लदी माड़ मारी तोड़ीदेले। पछकू चकुड़िया पंडा बिचराटी कांदी बोबई पलई आइला। सोध पश्चिम दिगकू गला। विचारिला आउ ए नीलज मुह देखाइबाकू घरकू जीवी नाही। या बिचारी चोरकू मान करी खपरारे खाइला भलिया कांधरे तुच्छा जाउलीटीए पकई जाउथाए। जाऊँ जाऊँ खंडे दूर देखिला बेलकू गोटाए उत्तम सुंदर पद्म पोखरी। सेथिरे कला भंवर भली अगंड पानी। पोखरी चारिपाख जाक शंख मलमल पथर पाहाच बसिछि। यार तो सेतेबेलकू भोक शोषरे करड़ी जलुथाए। ए कौन करिबो ताकू आउ बुद्धिबाट दिशु न थाए। एणे ए पानी की देखिला क्षणी या मनरे भारी लोभ हैला। जीवन विकल पाणीकूल पाहाच उपरे लथकिनी बसी पड़िला। देखिला जे काच केन्दु भलिया पानी मंदिक होइछि। 7 ताड़ पानी रे रूपा पातिया टिकिए पकईदेले उपरकू फुटी जक दिशिब। चकुड़िया पंडा से पानीरू चलचल करी ता डाहाण हाथरे धरुथाए। एणे मन को बाँरेइबा पाई मुहरे मुहरे कही होउथाए, भात खाऊं, डाली खाऊं, दूध खाऊं, महुर खाऊं, आंबिल खाऊं, खीरी खाऊं, काकरा खाऊं, नाना मान खाऊं, पटोड़ी चकुड़ी खाऊं। इमिति गोटिए गोटिए दरबर ना धरुथाए। चले लेखाए पानी पिउथाए। से पोखरी रे गंगा माता थांती। चकुड़िया पंडार डाक तांको कानरे बाजिला। गंगा माता तो उड़ीगला चढ़ईर पेट कथा जानीपारती। से तो काहा बिकल सही पारती नाही। या डाक शुणी मने मने विचारिले, ए चकुड़िया पंडाटे सिना भोक बिकल रे इमिति होउची। देवतांको बा केउ दरब अपूर्व। से कौन कले ना चकुड़िया पंडा जेतक दरब ना धरी चलाए चलाए पानी पिउथाए सेतक बारज बारज करी दनाटी मानंकरे भराभर करी गोटिए हांडी रे सजाड़िले। हांडी उपरकू तेलुणीटीए कंटी कांटी करी घोड़ई देले। ए चकुड़िया पंडाटी जेउठेई बसीथला सेईठेई की तुनी करी भसई देले। हांडी भासी भासिका या पाखरे आसी लागिगला। चकुड़िया पंडा ए हांडी की देखी भारी आचंबित हैला। कहिला, ए हांडीटी शून्यरू एइठेई कुआडकू भासी होइला। एथेरे कौन अच्छी देखें। या बिचारी से तेलुणी टिकी काढ़ीदेला बेलकू ता भितरे दिव्य सरू घी अन्न, डाली, महुर, आंबिल, खीरी, पिठा भड़िकी भड़ी खंजा होइछि। सेथिरु सबु बांफ बाहारुछि। या देखी आनंदरे ताकू आउ बुद्धिबाट दिशु न थाए। से हांडी की पाहाच उपरकू उठेई आनिला। ताकू तो भारी भोक होउथाए। से हांडीरू पदार्थ जाक काढ़ी पेट पूरा करी खाइला। जणे मଣିଷ तो केते एमिति खाइबो। जेतक खाइबार खाइला। देखिला बेलकू से पदार्थरू कणे सुधा सरी न थाए। जेतक बलिला सेतक गोटिया गोटी करी से हांडी रे पुराइला। कहिला, याकू मु घरकू नेबी जे मो मा खाइबो। जहा बाकी बलिबो फेर दौड़ा खाइबी। खाली हाथरे सिना घरकू फेरिब नाही बोली रोसी करी घरू बाहारी जाउथिला। वर्तमान एतक जेमिति हाथरे पड़िला सेमिति या मन कुंढे मोट होइगला। हांडी टिकी मुंडेई लंबे लंबे घरकू महिला। घरे पहुंचिला बेलकू मा जाइथाए गाँ भितरकू दुख करिबाकू। से जे हांडी टिकी हांडीशाल सिका उपरे साइती देला। घरे खंडे मसिणा पारी शोइला। मा गाँरु दुख धंदा करी पोसे खुद पणत कांदी बांधी घरे आसी पहुंची देखे तो पुओर पेट टुमाटुम दिशुछि। पुओ अचिंता निदरे घुंगुड़ी मारुछि।
ହାଣ୍ଡିଶାଳ କବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶିକା ଉପରେ ହାଣ୍ଡିଟିଏ। ହାଣ୍ଡିଟିକି ଓହ୍ଲେଇ ପଲମ କାଢ଼ି ଦେଖେ ତ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ସୁବାସ ଘିଅ ଅନ୍ନ, 6 ତିଅଣ, 9 ଭଜା, କ୍ଷୀରି ପିଠା ଭରାଭର। ବୁଢ଼ୀ ତ ଭୋକରେ ଡହଳ ବିକଳ ହଉଥିଲା। ତାକୁ ଏବେ କୋଟିନିଧି ମିଳିଗଲା। ସେ ଆଉ ପୁଅକୁ ଉଠାଇବ କ'ଣ? ବାଡ଼ିକୁ ଯାଇ ବେନ୍ ଲମ୍ବର ଖଣ୍ଡେ କଦଳୀ ପତ୍ର କାଟି ଆଣିଲା। ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ପଦାର୍ଥ ବାଢ଼ିଲା। ଯେତେକେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରି ଖାଇଲା। ଆଉ ଯାହା ବଳିଲା ତାକୁ ହାଣ୍ଡିରେ ପୂରେଇ ଶିକାରେ ରଖିଦେଲା। ପୁଅ ଶୋଇଥିଲା। ଉଠି ମା'କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଫେର ଉପରଓଳି ହାଣ୍ଡିରେ ଯାହା ଥିଲା ମା ପୁଅ ଖାଇ ଅଠିଲ ହୋଇଗଲେ। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ପୁଅକୁ ବୁଦ୍ଧି ବତେଇ ଦେଲା। ଆରେ ପୁତ, ଏତେ ମିହନ୍ତ କରି 6 ଗାଁ 9 ଗାଁ ବୁଲିବୁ କିଆଁ? କାଲି ସକାଳୁ ଫେର ଯାଇ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସ। ଦେଖିବା ଦେଖି କ'ଣ ହଉଛି। ମା ପୁଅ ୟା ବିଚରା ବିଚରି ହୋଇ ଶୋଇଗଲେ। ସକାଳୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ତ କାଲିର ସ୍ୱାଦ ପାଇଛି ନା ସକାଳୁ ଉଠି ଧାଇଁଛି। ବଡ଼ି ଝପଟିରୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ଚିତା ଚୈତନ କାଟି ସିଧାଏ ସିଧାଏ ଯାଇ ଏକଦମ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ହାଜର। ଫେର କାଲି ଯେମିତି ଭାତ ଖାଉଁ ଡାଲି ଖାଉଁ ତିଅଣ ଖାଉଁ କରୁଥିଲା, ଆଜି ସେମିତି ଚଳଚଳ କରି ପାଣି ପିଉଥାଏ। ଏଣେ ସେମିତି କହୁଥାଏ। ସତକୁ ସତ କାଲି ପରିକା ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଭାସି ଆସି ତା ପାଖରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଆପେ ଯାହା ଖାଇବାର ଖାଇଲା, ବାକି ଯାହା ବଳିଲା ସେତକ ଘରକୁ ଆଣି ଶିକାରେ ରଖିଦେଲା। ମା ଗାଁରୁ ବୁଲିବାଲି ଆସି ଖାଇଲା। ଫେର ରାତିକି ମା ପୁଅ ଦିହେଁ ଢୋଲେ ଲେଖାଏଁ ମାଇଲେ। ଇମିତି ନିଇତି ପୁଅ ହାଣ୍ଡିଟି ମାନ ଆଣେ। ମା ପୁଅ ଦିହେଁ ସେତକ ଖାଇ ପିଇ ହାକୁଟି ମାରି ଗଡ଼ଗଡ଼ ହଉଥାନ୍ତି। ପୁଅ ତ ଦେଖିଲା ଯେ ନିଇତି ଫକଟରେ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଜୋଇଁ ଭୋଜନ ମିଳିଲା। ମା ଦେଖିଲା ଯେ ବସିଲା ଠେଇଁ ତ ତାକୁ ଆଧାର ମିଳିଲା। ପୁଅ ଆଉ ଭିକ ମାଗି ଗଲା ନାହିଁ, ମା ବି ଦୁଃଖଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ କି କୁଟା ଖଣ୍ଡକ ଦିଖଣ୍ଡ କଲା ନାହିଁ। ଇମିତି ମା ପୁଅଙ୍କ ମୁହଁ ତ ମାଗଣା ଭାତରେ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ଏଣେ ଗଙ୍ଗାମାତା ବିଚାର କଲେ ଯେ ଏ ମା ପୁଅ ତ ନିଖଟୁ ହୋଇ ବସିଲେ, କିଛି କାମ କଲେ ନାହିଁ। ୟାଙ୍କ ଦେଖାଦେଖି ସଂସାର ଯାକ ସମସ୍ତେ ତ କର୍ମକୋଢ଼ିଆ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦାକୁ ତ କେହି ଆଦରିବେ ନାହିଁ। ୟାଙ୍କ ମୁହଁ ନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପାଞ୍ଚି ଗଙ୍ଗାମାତା କୁଟଟିଏ ଭେଇଲେ। ଦିନକର କ'ଣ ହୋଇଛି ନା, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ନିଇତି ଯେମିତି ଯାଏ, ସେ ସେଦିନ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ପ୍ରକାର କରି ସେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀକି ଗଲା। ପାହାଚରେ ବସି ଯିମିତି ନିଇତି କରେ ସିମିତି ସେଦିନ କଲା। ପାଣି ଚଳେ ଚଳେ ପିଉଥାଏ, ଏଣେ ମିଛରେ ମିଛରେ କହି ହେଉଥାଏ, ଭାତ ଖାଉଁ, ହାପୁ ଖାଉଁ, ତିଅଣ ଖାଉଁ, ସାକର ଖାଉଁ, ଖେଚେଡ଼ି ଖାଉଁ, ଇଣ୍ଡୁରି ଖାଉଁ, ଇମିତି କହୁଥାଏ। ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଥାଏ, ନିଇତି ଯେମିତି ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଭାସି ଆସେ, ସିମିତି ଭାସି ଆସି ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଲାଗିଯିବ ଯେ ମୁଁ ସୁନା ପୁଅ ଭଳିଆ ତାକୁ ନେଇ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ଖାଇ ହେଣ୍ଡି ମାରି ବୁଲୁଥିବୁ। ଗଙ୍ଗାମାତା ବିଚାରିଲେ, ଦେଖ ୟାର କେଡ଼େ କଥା। ମୁଁ ୟା ବିକଳ ସହି ନ ପାରି ୟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ବୋଲି ମା ପୁଅ ଦିହେଁ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଦିହିଁକି ଦିହେଁ ଗଣ୍ଡିଟି ମାନ ବାହାର କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପୂଜାଟାଏ ଆଚ୍ଛା କରି ନ ଦେଲେ ଇଏ ଚେତିବେ ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗାମାତା ତ ସହଜେ ଦେବତା, ତାଙ୍କୁ ଅବା କୋଉ କଥା ଉବାର ଅଛି। ୟା ବିଚାରି ରାଗ ତମ ହୋଇ ହାଣ୍ଡିଟି ଭିତରେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଧା, ଚାପୁଡ଼ା, କହୁଣୀ, ଗୋଇଠା, ଚିମୁଟା, ରାମ୍ପୁଡ଼ା, କାମୁଡ଼ା ଇମିତି ଯେତେକ ମାଡ଼ ଏ ସଂସାରରେ ଅଛି ସବୁ ପୂରେଇଲେ। ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ତେଲୁଣିଟି କଣ୍ଟି କାଣ୍ଟି କରି ନିବୁଜ କରି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଓ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଭସେଇ ଦେଲେ। ହାଣ୍ଡିଟି ଭାସି ଭାସିକା ଆସି ୟା ପାଖରେ ଲାଗିଲା। ଇଏ ତ ମନେ ମନେ ଆଗରୁ ମିଠେଇ ଖାଇ ବସିଛି। ହାଣ୍ଡିଟିକି ଉପରୁ ଟେକି ନେଇ ତେଲୁଣିଟିକି କାଢ଼ିଦେଲା ବେଳକୁ ହେଲା ତ ତା ଉପରେ ମାଡ଼ ବୃଷ୍ଟି। ତୁଚ୍ଛା ଚାପୁଡ଼ା ଉପରେ ଚାପୁଡ଼ା, ବିଧା ଉପରେ ବିଧା, ତା ଉପରେ ଗୋଇଠା, ତା ପଛକୁ ରାମ୍ପୁଡ଼ା, କାମୁଡ଼ା, ଇମିତି ଖାଲି ତା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର ଯାକ ଦୁମ୍ ଦାମ୍ ଭୁସ୍ ଭାସ୍ ଲଦି ହୋଇ ଯାଉଥାଏ। ଚଟକଣା ଖାଇ ଗାଲକୁ ଆଉଁସି ପକେଇଲା ବେଳକୁ ପିଠିରେ ଦୁଲ୍ କରି ଗୋଟାକେତେ ବିଧା ବସୁଥାଏ। ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇ ପିଠି ଆଉଁସିଲା ବେଳକୁ ଖୁଆ ମୁଣ୍ଡିରେ 2 ଗୋଇଠା। ବେଳକୁ ବେଳ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଅଇଲା ଭଳିଆ ମାଡ଼ରେ କୁଆଛୁଆ ଉଡ଼ିଗଲା। ୟାକୁ ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟାଏ ବୁଦ୍ଧି ପଇଟିଗଲା। ଏ କ'ଣ କଲା ନା, ଝଟପଟ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଏ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ତେଲୁଣିଟିକୁ ଘୋଡ଼େଇ ପକେଇଲା।
ଯେମିତି ଘୋଡ଼େଇ ପକେଇଛି ସେମିତି କିଏ ରାଣ ଦେଲା ଭଳିଆ ଏ ମାଡ଼ ବୃଷ୍ଟି ଥମ୍ବିଗଲା। ଏ ଟିକିଏ ନିଶ୍ୱାସ ମାଇଲା। ସେତେବେଳକୁ ୟା ଦିହ ହାତ ମାଡ଼ରେ ଗଡ଼ ଭଳିଆ ଫୁଲିଗଲାଣି। ଏ ରାଗରେ କମ୍ପମାନ ହଉଥାଏ। କିଏ ମାଇଲା ବୋଲି ଦେଖିଛି ଯେ କାହା ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିବ? ଶାଶୁ ମାରୁଥାଏ ବୋହୂକୁ, ଛାର ବୋହୂ ହୋଇ କାହାକୁ ମାରିବ ମାରୁଥାଏ ଚଲି ମୁହଁକୁ। ସିମିତି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ତା ମା ଉପରେ ରାଗରେ ଜର ଜର ହଉଥାଏ। ତା ମନ କଥା ମନରେ ଥାଏ। ସେ ହାଣ୍ଡିଟିକି ଉଠେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଲା। ନିଇତି ଯିମିତି ନେଇ ଶିକା ଉପରେ ଥୋଇଦିଏ ସିମିତି ହାଣ୍ଡିଟିକି ଶିକା ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ଭିକ ମାଗିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। ତା ମା ତ ଘରେ ନଥାଏ। ଏବେ ତ ପୁଅ ହାଣ୍ଡି ଆଣିଲା ଦିନଠୁ ମା ଜମାରୁ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଗାଁ ଯାକ ଅଷ୍ଟଦଣ୍ଡ ପାଟ ଭଳିଆ ଦାଣ୍ଡି ମାରୁଥାଏ। ଘରକୁ ଆସି ଶିକାରୁ ହାଣ୍ଡି କାଢ଼ି ଭୋଜନ ମାରୁଥାଏ। ଆଜି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଘରେ ନାହିଁ। ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଶିକାରେ ହାଣ୍ଡିଟି ନିଇତି ଭଳିଆ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ସେ ତ ମାଇପି ଲୋକ, ଏତେ ଛନ୍ଦମନ୍ଦ ଅବା କାହୁଁ ଜାଣିବ? ହାଣ୍ଡିଟିକି ଶିକାରୁ ଥିରି କରି ଓହ୍ଲେଇ ଆଣି ଯିମିତି ତେଲୁଣିଟିକି ସେ ହାଣ୍ଡି ମୁହଁରୁ କାଢ଼ିଛି, ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ଯାଏ କୁଆଡ଼େ? ହେଲା ତ ମାଡ଼ ଉପରେ କୁଆପଥର ଛେଚିଲା ଭଳିଆ ମାଡ଼। ଦୁଲ୍ ଦାଲ୍ ଗୋଟାକ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ବାଜି ଯାଉଥାଏ। ଇଲୋ ବୋପାଲୋ ମରିଗଲିଲୋ ହେଲା ବେଳକୁ ପିଠିରେ ଫେର ଦିଟା ବସୁଥାଏ। ଆଲୋ ମାଲୋ ମରିଗଲି ହେଲା ବେଳକୁ କଙ୍କାଳ ବାହିରେ ପୁଣି ପୁଞ୍ଜାଏ ବସି ଯାଉଥାଏ। ଏଣେ ଶୂନ୍ୟ ଶବଦ ହେଉଥାଏ। କେତେ ଖାଇବୁ ଖା, ଖା କ୍ଷୀରି ବୋଲି ବିଧାଏ, ଖା ପିଠା ବୋଲି ଗୋଇଠେ, ଖା ମହୁର ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମ ଚାପୁଡ଼ାଏ। ବୁଢ଼ୀ ବିକଳରେ ଦିହ ହାତ ଆଉଁସି ପକାଉଥାଏ। ଛଟପଟ ହୋଇ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ପଛକୁ ବୁଢ଼ୀକି ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଉଠିପଡ଼ି ସେ ପଲମଟାକୁ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଉଗୁଡ଼େଇ ପକେଇଲା। ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ପଡ଼ିଗଲାରୁ ବୁଢ଼ୀ ଉପରେ ମାଡ଼ ଅସରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ଟିକିଏ ନିଶ୍ୱାସ ମାଇଲା। କହିଲା, ଓହୋ, ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁଥିଲି? ଆଜି ପରା ଦିନେ ମାଡ଼ ଖାଇଲି। ୟା ବିଚାରି ସେ ହାଣ୍ଡିକି ନେଇ ତା ବାଡ଼ିଆଡ଼ ଖତକୁଢ଼ ଗଦାରେ ଲଥିକିନି ରଖିଦେଲା। ବାଡ଼ି କବାଟ କିଳି ଦେଇ ଘରେ ଆସି ମୁହଁ ମାଡ଼ି କରି ଶୋଇଲା। ହାଣ୍ଡିଟି ଉପରେ ପଲମ ଘୋଡ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ। ସେଦିନ ଦୈବ ଯୋଗକୁ ରାତି ଅଧ ହେଲାଣି। ଗାଁ ଯାକ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ନିର୍ଜନ ହୋଇ ଶୋଇଲେଣି। ପଞ୍ଝାଏ ଚୋର କେଉଁ ଗାଁରୁ ସିନ୍ଧୁକଟାଏ ଚୋରାଇ ଆଣି ବାଣ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ବୁଢ଼ୀ ବାରିଦୁଆରେ ଆସି ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗବାଣ୍ଟ ଲାଗିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଚୋରର ଆଖି ଏ ହାଣ୍ଡିଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ବିଚାରିଲା, ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତେଇ। ୟା ବିଚାରି ସେ ହାଣ୍ଡିଟିକି ଖତ ଗଦାରୁ ଉଠେଇ ଆଣି ସବୁ ଚୋରଙ୍କ ମଝିରେ ଥୋଇଦେଲା। ଯିମିତି ସେ ପଲମଟିକି କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ ଏ ଚୋର ପଞ୍ଝାକ ଯିବେ କୋଉ ଗାଁକୁ? ହେଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼, ତୁଚ୍ଛା ମାଡ଼, ଖାଲି ମାଡ଼, ଫେର ଗୋଗଛ ବାଡ଼ିଆ ମାଡ଼। ମାଡ଼ରେ ଗୋରୁ ଚରିଗଲେ। ଏ ଚୋରଯାକ ଟଙ୍କା ଟୋକର ବାଟିବେ କ'ଣ? ମାଡ଼ରେ କଲେଇ ବଲେଇ ହୋଇ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଛାଟିପିଟି ହୋଇ ପଳେଇ ଗଲେ। ବାଉଲୋ ବାଉଲୋ ହେଇ ପଳେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମାଡ଼ଯାକ ଗୋଡ଼େଇ ତୁଚ୍ଛା କୋବି ପକାଉଥାନ୍ତି। ମାଡ଼ରେ ଧୂଳା ଉଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ଯେଉଁ ଚୋର ଗୋଟାକେତେ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ାଯାକ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲେ। ଯେ ପଶ୍ଚିମକୁ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଧାଯାକ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇକା ଗଲେ। ଯେ ଉତ୍ତରକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଇଠାଯାକ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ଯେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଖିଯାକ ଗଲେ। ଇମିତି ଇମିତି ବୁଢ଼ୀ ବାରିଆଡ଼ୁ ଘଡ଼ିକରେ ମାଡ଼ ଆଉ ଚୋରଯାକ ବି ଗଲେ। ଏଣେ ବୁଢ଼ୀ ତ ମାଡ଼ ଖାଇକରି ତା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର ପରାସ ହେଇ ବଥଉଥାଏ। ତାକୁ ଆଉ ରାତିଯାକ ନିଦ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ସେ ଘର ଭିତରେ କତରାରେ ପଡ଼ି ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ହେଉଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ଗାଲିପାଡ଼ି ଏସବୁ ବାରିଆଡ଼ର ରବୟାଯାକ ଶୁଣୁଥାଏ। ଯିମିତି ଏ ଚୋରଯାକ ପଳେଇଲେ ବୁଢ଼ୀ ଉଠିକରି ବାରି କବାଟକୁ ଧୁଡ଼ୁକିନି ଫିଟେଇଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ବାଡ଼ି ପନ୍ଦାଡ଼ରେ ସିନ୍ଦୁକଟିଏ ଥୁଆ ହେଇଛି। ବୁଢ଼ୀ ସେ ସିନ୍ଦୁକ ପାଖକୁ ଯାଇ ଥିରିକିନା ସେ ସିନ୍ଦୁକ କବାଟକୁ ଟେକିଥାଏ। କାଳେ ସେ ହାଣ୍ଡିରୁ ମାଡ଼ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ସେ ସିନ୍ଦୁକରୁ ନ ପୁଣି କିଛି ବାହାରେ। ପଛକୁ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରୁ ଆଉ କିଛି ସୋରସାର ହେଲା ନାହିଁ। ସେଇଥିରୁ ସିନ୍ଦୁକ ମେଲା କରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ, ମହୁଡ଼, ଅସରପି, ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି, ଟଙ୍କା ଟୋକର ସିନ୍ଦୁକେ ଭରତି ହୋଇଛି। ୟା ଦେଖି ବୁଢ଼ୀର ମାଡ଼ ଦରଜ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା।
ବୁଢ଼ୀ ତ ଏକୁଟିଆ ସେ ସିନ୍ଦୁକକୁ ଟେକି ପାରିବ ନାହିଁ। ଘରୁ ପାଚିଆଟିଏ ଆଣି ପାଚିଆ ପାଚିଆ କରି ପୁଳି ପୁଳି କରି ନଇଁ ନଇଁ କରି ସିନ୍ଦୁକରୁ ଧନ ଦରବତକ ରାତିକା ରାତି ବୋହି ଲାଗିଲା। ରାତି ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ହଉଛି। ପୁଅ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମା ପୁଅ ଆଉ କାଲି ରାତିର ମାଡ଼ କଥା କ'ଣ କଥାଭାଷା ହେବେ କି? ପୁଅକୁ ମା ଏ ଧନ ଦୌଲତ ଦେଖେଇଲା। ମା ପୁଅ ଦିହେଁ ଟେକାଟେକି କରି ସିନ୍ଦୁକକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆଣିଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସକାଳୁ ସେ ଅସରପିତକ ମାପିବେ ବୋଲି ବୁଢ଼ୀ ଆସି ଆମ ଘରୁ ଆମ 6 ସେରିଆ ଗଉଣୀଟି ମାଗି ନେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ପାଞ୍ଚିଲି। ୟାଙ୍କର ତ ଅଇରି ଖପରା ବଇରି ବା, ଇଏ କ'ଣ ମାପିବାକୁ ଗଉଣୀ ନେଲେ ମ? ୟା ବିଚାରି ଦିହରୁ ବୁଦ୍ଧି କାଢ଼ି ଆମ ଗଉଣୀ ପେଟରେ ଟିକିଏ ମହୁ ସିଠା ମାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଯେ ବୁଢ଼ୀ ଆମ ଗଉଣୀ ଫେରେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ଦେଖେ ତ ଗଉଣୀ ପେଟରେ ବନହଳଦୀ ଭଳି ଅସଲି ଜଇପୁରୀ ମଉଡ଼ଟିଏ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଆମ ଗୁରୁବାର ମାଣ ଦିହରେ ରଖିଦେଲି। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଘରକୁ ବାଆଁରା ବାଆଁରି ହୋଇ ବୁଲଚାଲ ହୋଇକରି ଗଲି। ମା ପୁଅ ଦିହିଁକି ଦିହେଁ ମୋତେ ଆଉ ପାଟି ଫିଟେଇଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତେଣୁ ଆସି ବଣିଆକୁ ଡକେଇ ସେ ମଉଡ଼କଟା ସୁନାରେ ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ପାଇଁ କାନକୁ ନାକକୁ ବେକକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜାତି ଜାତିକା ଅଳଙ୍କାର ଗଢ଼େଇଲି। ଘରଦୁଆର କରି ରହିଲି। ମୋ କଥାଟି ସଇଲା, ଫୁଲ ଗଛଟି ମଇଲା। ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଥିଲା ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି କଥା। ଆମର କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦର କୌଣସି ବି ପଡ଼କାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯାଇ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିପାରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଫେସବୁକର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତଳ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।